There's a verse in Matthew chapter 9. మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయంలో ఒక వచనం ఉంది. Matthew chapter 9, we read, this expression, we read this. ఈ భావాన్ని మనం ఇక్కడ చదువుతున్నాం. 9వ అధ్యాయము మత్తయి సువార్త verse 17. 17వ వచనం. Nor do men put new wine into old wineskins. మరియు పాత తిత్తుల్లో కొత్త ద్రాక్ష రసమును పోయరు. Because otherwise the wineskins will burst and the wine pours out and the wineskins are ruined, but they put new wine into fresh wineskins and both are preserved. పోసిన ఎడల తిత్తులు పిగిలి ద్రాక్షారసము కారిపోవును, తిత్తులు పాడగును. So we find that this is something which is not very easy to understand. ఇది అంత సులభంగా అర్థమయ్యే విషయం కాదని మనం ఇక్కడ కనుగొంటున్నాం. That is, the new wine is there, but then you కొత్త ద్రాక్షారసం ఉంది. And then among the people of Israel, they used to keep it not in bottles but in wineskins. ఇశ్రాయేలు ప్రజల మధ్యలో అవి బాటిల్స్ లో కాకుండా ఈ యొక్క తిత్తుల్లో వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. And that was how they used to preserve the wine. ఆ విధంగా వాటిని భద్రపరుస్తూ ఉండేవాళ్ళు. And whenever there is a new wine, they would always put that in that, freshly made. ఎప్పుడైతే కొత్త ద్రాక్షారసం వస్తుందో అప్పుడు వాటిని కొత్త తిత్తుల్లో వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. But then if there is a unused old wine skin, they will not put new wine into that. అదే ఇంకా వాడకుండా ఉన్న పాత తిత్తు ఏమన్నా ఉన్నా కానీ కొత్త ద్రాక్షారసాన్ని ఆ పాత తిత్తులో వేయరు. So what does it, how does it apply to us? అది మనకి ఎలాగా అన్వయించుకోవచ్చు? How is that applicable to us? అది మనకి ఎలా చెందుతుంది ఈ ఉపమానము? All that Jesus taught, we can call it as a new wine. యేసు ప్రభు బోధించినదంతయు మనం ఈ కొత్త ద్రాక్షారసంతో పోల్చవచ్చు. All that Jesus taught, whatever Jesus has, all in the New Testament we find, all in the New Covenant that we find, whatever Jesus taught in the New Covenant, you find that it has to be practiced or obeyed, or it has to be taught to only people who are born again and want to follow Jesus as his wholehearted disciples. యేసు ప్రభు బోధించినదంతయు నూతన ఒడంబడికలో నూతన నిబంధనలో ఉన్నదంతా యేసు ప్రభుకి ఎవరైతే నిజంగా తిరిగి మారుమనసు పొందారో వారికి మాత్రమే బోధింప తగ్గుతుంది. It cannot be done by a person who has, who just wants to, okay, I know the principle, like Mahatma Gandhi, he said, I want to obey, I want to practice Sermon on the Mount. ఇది ఎవరికో ఒకరికి నేను ఇలాగ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అన్నట్లుగా ఉండదు. ఉదాహరణకి మహాత్మా గాంధీ గారిని తీసుకుంటే ఈ కొండ మీద ప్రసంగాన్ని నేను ఆచరణలో పెట్టాలి అనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి అన్నాడు ఆయన. That is not possible. కానీ అది ఆయనకి సాధ్యము కాలేదు. All that Jesus taught, the new wine should be put into new wineskins. యేసు ప్రభు బోధించినదంతయు అంటే కొత్త ద్రాక్షారసం అంతయు కొత్త తిత్తుల్లో మాత్రమే పోయాలి. New wineskin refers to a group of disciples who want to follow Jesus wholeheartedly. ఈ కొత్త ద్రాక్షారసం కొత్త తిత్తులు ఎవరిని పోల్చుతున్నాయంటే హృదయమంతటితో యేసు ప్రభువుని వెంబడిస్తున్న శిష్యులను పోలి ఉన్నాయి. You can't take bits and pieces from all what Jesus taught and say that, okay, I will try to obey that. ఏదో అక్కడ ఒక ముక్క ఇక్కడ ఒక ముక్క యేసు ప్రభు చెప్పిన దాంట్లోంచి తీసుకుని సరే నేను దీన్ని వెంబడిస్తాను అనకూడదు. So today in this session we will see about this big controversial subject called tithe or tithing. ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు మనం ఈ సెషన్ లో ఎంతో కాంట్రవర్సీతో నడుస్తున్న 10వ వంతు గురించి మనం విందాం. Many people criticize, many religious Christians criticize us, blame us
saying that we don't preach about tithing and we are against tithing. చాలా మంది ఏమంటారంటే మీరు పదవంతు గురించి బోధించరండి, మీరు దానికి వ్యతిరేకమైన వారు అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. Yeah, why we stand against tithing and why we stand against tithe? ఎందుకు మనం ఈ పదవంతు తీయడానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటాము, ఎందుకు తీయము? Because we don't find tithing or any exhortation to give tithe in the New Testament. ఎందుకంటే ఈ నూతన నిబంధనలో ఈ పదవంతు తీయడం గురించి మనం ఎక్కడ చదవం. There are only 2 verses in the whole of New Testament which talks about you shall give tithe. ఈ నూతన నిబంధన అంతట్లో కూడా 2 వచనములు మాత్రం ఉన్నాయి ఈ పదవంతు తీయడం గురించి. That is, one is in Matthew 23, which is written for Pharisees, and also Luke 11, again it is written for Pharisees. ఒకటి మత్తయి సువార్త 23వ అధ్యాయంలోను, మరియు ఇంకొకటి లూకా సువార్త 11వ అధ్యాయంలోను పరిసయ్యుల గురించి రాయబడి ఉంది. There Jesus says, okay, you can give tithe. పరిసయ్యులను ప్రస్తావిస్తూ యేసు ప్రభు అక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, సరే మీరు పదవంతు ఇవ్వచ్చు. But it is not written to us. కానీ అది మనకి రాయబడలేదు. We never find Jesus telling the disciples that you had to give tithe. యేసు ప్రభు ఎప్పుడు కూడా తన శిష్యులతో మీరు పదవంతు ఇవ్వాలని ఎప్పుడు చెప్పడం మనం వినలేదు. In the epistles we never find Paul or Peter or James or anybody, any of the apostles exhorting about tithe. పేతురు గాని, యోహాను గాని, యాకోబు గాని ఎక్కడ కూడా ఈ పత్రికల్లో కూడా ఈ యొక్క పదవంతు గురించి మాట్లాడడం మనం వినలేదు, చూడలేదు. But then comes another very practical question many people have amongst us, amongst the CFC Christian Fellowship churches. ఇప్పుడు ఈ CFC సంఘముల్లో ఎంతో క్రియాపూర్వకమైన ఒక ప్రశ్న మన మధ్య వస్తూ ఉంటుంది. So should we tithe at all? అంటే మనం పదవంతు అసలు ఇవ్వకూడదా? And if we have to tithe, how much, what percentage we have to tithe? మనం పదవంతు ఇవ్వాలా? ఇవ్వాల్సి వస్తే ఎంత శాతం ఇవ్వాలి? So this is what we will see together. We will see today. ఈ దినమందు మనం అదే చూడబోతున్నాం. It's true that we have to give to God. దేవునికి ఇవ్వడం అనేది ఎంతో వాస్తవం, సత్యము. See, the most important thing is how we give. కానీ మనం ఎలా ఇస్తున్నాము అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Also, who gives, that is also important. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఎవరు ఇస్తున్నారు అనేది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యం. How we give is important and who gives is also important. ఎలా ఇస్తున్నాము అనేది ప్రాముఖ్యమే, కానీ అలాగే ఎవరు ఇస్తున్నారు అనేది కూడా ప్రాముఖ్యమే. And that is the heart of God. అదే దేవుని హృదయం అయి ఉంది. We have seen that in the book of Genesis. We have seen the Abel and Cain. మనం ఆదికాండంలో చూసాము కయ్యను ఏబేలు విషయంలో. And there we find that the sacrifice of Cain was not accepted. అక్కడ మనం ఏం చూస్తామంటే కయ్యను అర్పణ అంగీకరించబడలేదు. But the sacrifice of Abel was accepted. But then it says Abel and his sacrifice was accepted. అక్కడ ఏం చెప్పబడిందంటే అక్కడ ఏబేలు అర్పణ అంగీకరించబడింది. అక్కడ ఏమని రాయబడిందంటే ఏబేలును మరియు అతని అర్పణను అంగీకరించారు అని రాయబడింది. So this is very, very important. ఇది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. That the man who gives the tithe is very important. ఇక్కడ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఆ పదవంతు ఇస్తున్న ఆ మనిషి చాలా ప్రాముఖ్యం. How it is being given is also very, very important. ఆ వ్యక్తి ఎలా ఇస్తున్నాడు అనేది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. The amount or how much you are giving is not important. నువ్వు ఎంత ఇస్తున్నావు అనేది అంత ప్రాముఖ్యం కాదు. So we'll see some passages in the New Testament where the Lord, Holy Spirit makes it very clear some principles of giving in the new covenant. ఈ నూతన నిబంధనలో కొన్ని వాక్య భాగాల్లో మనం చూద్దాం. ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్ముడు
ఎంతో స్పష్టముగా ఇవ్వటం గురించి రాసి ఉన్నారు. For example, we can turn to 2 Corinthians chapter 8. ఉదాహరణకి మనం 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం వైపు తిప్పుదాం. 2 Corinthians chapter 8 verse 3. Brother, can you read that please? Yes, brother. Yes, brother. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 3వ వచనం. ఈ కృప విషయములోను పరిశుద్ధుల కొరకైన పరిచర్యలో పాలు పొందు విషయములోను మనఃపూర్వకముగా మిమ్మల్ని వేడుకొంచున్నాను. Yeah, that is what I wanted. Manapurvam. So Yes, it says they gave on their own accord. వాళ్ళు సొంత ఇష్టముతో ఇచ్చారు, అంగీకారముతో ఇచ్చారు. It says that on their own, voluntarily they gave. That word comes there, no? Yeah, brother. మనఃపూర్వకంగా, that means with all of their heart. Yeah, all of their hearts. That means వాళ్ళ హృదయం, voluntarily. వాళ్ళు ఎవరు చెప్పలేదు వాళ్ళకి, వాళ్ళ సొంతగా వాళ్ళ హృదయమంతటితో ఇచ్చారు. That means from voluntarily they have given. స్వచ్ఛందంగా, ఎవరు వారిని బలవంతం చేయలేదు, స్వచ్ఛందంగా వారంతటికి వాళ్ళు ఇచ్చారు. Because it's a very, very important principle. ఎందుకంటే ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన సిద్ధాంతం. Whatever you give it to God, నీవు దేవునికి ఏది ఇచ్చినా కానీ, whether it is money or whether it is a service, అది ధనమైనా గాని, సేవ అయినా గాని, whether it is a service which you are doing in the church, like sharing God's word or arranging the mic system or translating or singing or whatever it is. సంఘములో మీరు చేసే పరిచర్య అవ్వచ్చు, అది వాక్యం పంచుకోవడమే అవ్వచ్చు, లేకపోతే చైర్స్ అరేంజ్ చేయడమే అవ్వచ్చు, మైక్ సిస్టమ్లు పెట్టడమే అవ్వచ్చు. Whatever service you are doing or giving money to the Lord, to the church. మీరు చేసే పరిచర్య ఏదైనా కానీ, లేకుండా మీరు ఇచ్చే డబ్బైనా కానీ, it should be from your heart and voluntarily on your own accord you have to give. అది స్వచ్ఛందంగా మీ హృదయం అంతటితో మీరు ఇవ్వాలి. It should be given from your heart voluntarily, not by force or by manipulation. అది ఎవరో మిమ్మల్ని అలాగా ఇచ్చేటట్లుగా చేసే విధంగా కాకుండా మీ హృదయం అంతటితో మీ స్వచ్ఛందంగా మీరు ఇవ్వాలి. Many places there is a lot of force. చాలా చోట్ల చాలా బలవంతం ఉంది ఈ విషయంలో. That is why, in the CFC churches we never ask for money, we never force anyone to give money. అందుకే మన సిఎఫ్సి సంఘములో మేము ఎప్పుడు డబ్బుల గురించి అడగం, ఎవరిని డబ్బులు మనం ఫోర్స్ చేయం. Also we don't manipulate people. మనుషులను కూడా ఆ విధంగా ఇచ్చే విధంగా మేము చెయ్యం. If you do this, God will bless you. మీరు ఈ విధంగా చేసినట్లయితే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తారు. If you give this much of money, then you will have this blessing. మీరు గనక ఇంత ధనం ఇస్తే ఇంత ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. This is manipulation and this is force. ఇది మనుషులను బలవంతం చేయడం, వారిని ప్రభావితం చేయడం. So what is the new covenant? What is the new wine? And what is the new covenant way of giving? Principle number 1 is that we have to give on our own. Voluntarily we have to give. మొదటి సిద్ధాంతం ఏంటంటే, ఇక్కడ ఉన్న సూత్రము మన స్వచ్ఛందముగా ఇవ్వాలి. And then secondly we can say in 2 Corinthians chapter 8 verse 5. రెండోదిగా మనం ఇలా చెప్పుకోవచ్చు, 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 5వ వచనములో, ఇదియో గాక మొదట ప్రభువునకును దేవుని చిత్తం వలన మాకును తమను తామే అప్పగించుకునిరి. It says, and this not as we had expected, but they first gave themselves to the Lord. మేము అలా చేస్తారని అనుకోవడం కాకుండా మొదటగా దేవునికి వాళ్ళు అప్పగించుకున్నారు. So you have to give yourselves first and then only your service. ఇక్కడ మనం చూస్తే మొదటగా మిమ్మల్ని మీరే దేవునికి అప్పగించుకోవాల్సింది, తర్వాత మీరు చేసే పరిచర్య. See, you can't just say that, well, I'm doing some service, I'm just doing some service, but they are not even born again. They don't want to follow the Lord, and they don't love the church, they don't love the people, and they don't love God. వాళ్ళు మేము
ఏదో సేవ చేస్తున్నామండి అంటూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు తిరిగి జన్మించలేదు. వాళ్ళ సంఘమును ప్రేమించట్లేదు. మనుషుల్ని ప్రేమించట్లేదు. దేవుణ్ణి ప్రేమించట్లేదు. And then how can we say that, okay, you serve in the church? మనం ఎలా చెప్పగలం? సరే నువ్వు సంఘములో పరిచర్య చేయని మనం ఎలా చెప్పగలం? No, you are not serving the church. లేదు, నువ్వు సంఘమునకి సేవ చేయట్లేదు, పరిచర్య చేయట్లేదు. First of all, you have to be born again. మొదటగా నువ్వు తిరిగి జన్మించాలి. You have to be baptized. నువ్వు బాప్తిసం పొందాలి. You have to seek for the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి కొరకు నువ్వు వెతకాలి. Then you want to have a desire to follow the Lord as a wholehearted disciple. హృదయమంతటితో దేవుని వెంబడించే శిష్యుడి వలె ఉండాలనే ఆశ నీకు ఉండాలి. Then your service is valid. అప్పుడు నీ పరిచర్య దానికి తగినదిగా ఉంటుంది. So you have to give yourself, Lord, I want to surrender my body, my spirit, my soul to you. మనం మొత్తం దేవునికి అప్పగించుకోవాలి. ప్రభువా, నా శరీరము, నా ఆత్మ సమస్తము నీకే చెందింది ప్రభువా. Lord, I surrender myself to you completely. ప్రభువా, నన్ను నేను పూర్తిగా నీకు అప్పగించుకుంటున్నాను ప్రభువా. And then whatever service you are doing, it is very, very, very beautiful, and that will be a new wine in the new wineskin. అలా చేసి నువ్వు చేసే ప్రతి పరిచర్య కూడా ఎంతో మధురంగా ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుందంటే నూతన తిత్తుల్లో వేసే కొత్త ద్రాక్షారసంలాగా ఉంటుంది. I want to show this verse in 3rd epistle of John. నేను ఈ వాక్యం చూపించాలనుకుంటున్నాను. యోహాను సువార్త 3వ యోహాను. See, John says principle of receiving gifts or receiving money or service from other people. ఇక్కడ యోహాను ఒక సూత్రం చెప్తున్నారు. ఇతరుల దగ్గర నుంచి బహుమతులు గాని, పరిచర్య గాని, సేవ గాని పొందుకునే విషయంలో ఉన్న సూత్రముల గురించి చెప్తున్నారు ఈయన. It says in verse 7. యోహాను రాసిన 3వ పత్రిక 1వ అధ్యాయము 7వ వచనం. Verse 7. 7వ వచనము. కొనక ఆయన నామము నిమిత్తము బయలుదేరిరి గనుక దేవునికి తగినట్లుగా నీవు వారిని సాగనంపని ఎడల నీకు యుక్తముగా ఉండును. They went out for the sake of the name, that is Jesus Christ, accepting what? Nothing from the Gentiles. ఆయన నామము నిమిత్తము బయలుదేరిరు గనుక దేవునికి తగినట్లుగా నీవు వారిని సాగనంపని ఎడల నీకు యుక్తముగా ఉండును. Oh, what is wrong in that, brother? If the Gentiles wants to give some money, we will accept it. ఇందులో తప్పే ఉంది సహోదరుడా. ఎవరైనా అన్ని జనులు డబ్బులు ఇవ్వాలనుకుంటే మనం దాన్ని తీసుకోవచ్చు. No, we cannot do that in the new covenant. మనం నూతన నిబంధనలో అలా చేయకూడదు. The person who gives money is important. ఎవరు ఇస్తున్నారో ఇచ్చే మనిషి చాలా ప్రాముఖ్యమైన వాడు. Is he born again? ఆయన తిరిగి జన్మించిన వాడా? Does he want to follow the Lord wholeheartedly? ఆయన హృదయమంతటితో దేవుని వెంబడించాలనుకుంటున్నాడా? Then he gives a service. అప్పుడు తన పరిచర్యని, సేవని ఇవ్వచ్చు. The singing in the church. అదే సంఘములో పాటలు పాడడం అనుకోండి. Yeah, that is or in these days it is very common that for even many Christian weddings, even you find that professional singers come and sing. ఈ పాటల విషయంలో ఈ దినముల్లో చాలా సాధారణం అయిపోయింది. మనం చాలా వివాహాల్లో చూస్తాం, పాటలు పాడడానికి వాళ్ళు కొంతమందిని పెట్టుకుంటారు పాటలు పాడే గాయకులని. No, that is they are not born again. They are professional singers. They have got very good voice and they know how to play musical instruments. That's all. పాటలు పాడడం వాళ్ళ వృత్తి, వాళ్ళకి మంచి స్వరం ఉంటుంది, పాటలు పాడతారు. కానీ వాళ్ళు తిరిగి జన్మించిన వారు కారు. No, we don't allow that. మనం అలాంటి వాటిని అనుమతించము. Because whatever service that you are doing in the church, you are doing to the Lord, it must be from the correct person, the right person. మనము దేవుని సంఘములో పరిచర్య చేయడమే గాని, లేకపోతే ఇవ్వటము గాని, అదంతా ఒక సరైన వ్యక్తి దగ్గర నుంచి రావాలి. In 2 Corinthians, we find 2 Corinthians chapter 12. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. 12 verse 14, Paul makes a statement here.
14 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 12 ఇక్కడ పౌలు ఒక మాట చెప్తున్నారు. ఇదిగో ఈ 3వసారి మీ వద్దకు వచ్చుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాను. వచ్చినప్పుడు మీకు భారముగా నుండను. మీ సొత్తును కాదు మిమ్మల్ని కోరుచున్నాను. పిల్లల తల్లిదండ్రుల కొరకు కాదు, తల్లిదండ్రులే. That's enough, brother. I do not seek your money. What is yours? నీ సొత్తును నేను కోరుకోవట్లేదు, కానీ మిమ్మల్నే కోరుకుంటున్నాను. I seek you. నేను మిమ్మల్నే కోరుకుంటున్నాను. I do not seek what is yours. మీకు చెందిన దాన్ని నేను కోరుకోవట్లేదు. I don't want anything of yours. I don't want your money. I don't want your service. I don't want your anything. I don't want any of those things from you. మీకు సంబంధించింది మీ డబ్బే కానీ లేకపోతే మీ సేవే కానీ అదేమీ నాకు అక్కర్లేదు. But I want you. మీరే కావాలి. That is what. That should be the attitude of ours also in the church. మన వైఖరి కూడా సంఘములో ఈ విధంగానే ఉండాలి. We don't want anything from people. We don't want their money or service or anything. మనం మనుషుల దగ్గర నుంచి ఏది ఆశపడట్లేదు. మనకు వాళ్ళు డబ్బే గానీ వాళ్ళు చేసే పరిచర్య గానీ ఏమీ అక్కర్లేదు. But we want them to grow up. కానీ వాళ్ళు ఎదగాలని మనం ఆశపడుతున్నాం. And to grow up as men of God. దేవుని బిడ్డలుగా వాళ్ళు ఎదగాలి. Then we go to the third one. So the first one we saw, it should be voluntarily, it should be given. మొదటిది మనం చూసాము, స్వచ్ఛందంగా అది ఇవ్వాలి. And then secondly, we saw that you had to give yourself first and then your service or your money. రెండోదిగా మనం ఏం చూసామంటే మొదటగా మిమ్మల్ని మీరే అప్పగించుకోవాలి, తర్వాత మీ ధనము, మీ పరిచర్య. What is the third one? మూడోది ఏంటి? Third one is you should give, if you are giving anything to the Lord, it should be out of love. దేవుని కొరకు మీరు ఏదైనా ఇస్తున్నట్లయితే అది ప్రేమతో ఇచ్చేదిగా ఉండాలి. If it is not out of love, better not to give. అది ప్రేమతో ఇవ్వని యెడల మీరు ఇవ్వకుండా ఉండటం మంచిది. That is chapter 8, verse 2 Corinthians chapter 8, verse 24. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 8 Yeah. కాబట్టి మీ ప్రేమ యథార్థమైనదనియు మీ విషయమైన మా అతిశయము వ్యర్థము కాదనియు వారికి So we find that సంఘము ఎదుట కనపరచుడి. Show them the proof of your love and of our reason for boasting about you. కాబట్టి మీ ప్రేమ యథార్థమైనదనియు మీ విషయమైన మా అతిశయం వ్యర్థము కాదనియు వారికి సంఘము ఎదుట కనపరచుడి. It is Paul is teaching about giving in that particular chapter. ఇక్కడ ఈ ప్రత్యేకమైన అధ్యాయములో ఇవ్వటం గురించి పౌలు చెప్తున్నారు. మీ ప్రేమ యొక్క మీ విషయమైన అతిశయం యొక్క రుజువును వారికి సంఘం ఎదుట కనపరచుడి. Because there was a problem, there was a poverty in certain churches, and therefore certain other Corinthians, for example, they were collecting money and giving it. But he said it should be out of love. ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో కొన్ని సంఘముల్లో ఎంతో పేదరికం ఉంది. కాబట్టి ఇవ్వటం గురించి ఇక్కడ పౌలు చెప్తూ మీరు ప్రేమతో ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు. If you don't have love in your heart, there is no point in giving anything. మీ హృదయంలో ప్రేమ లేని ఎడల మీరు ఇవ్వటంలో అసలు ఏ అర్థమూ లేదు. So it says in the same thing it says in chapter 5, 2 Corinthians chapter 5, verse 14. అదే విషయాన్ని 5వ అధ్యాయంలో పౌలు చెప్తున్నారు. 5:14. Yeah. The love of Christ controls us. క్రీస్తు ప్రేమ మమ్మను బలవంతము చేయుచున్నది. So whatever Paul does, he says it is out of love for the Lord that I am doing that. పౌలు ఏం చెప్తున్నారంటే నేనేం చేసినా గానీ ప్రభు ఎడల నాకున్న ప్రేమను బట్టి చేయుచున్నాను అని చెప్తున్నారు. So again let us turn to third epistle of John, that is మరలా మనం చూద్దాం యోహాను సువార్త 3వ యోహాను verse 6. There is only one chapter, verse 6. ఈ 3వ యోహాను పత్రికలో ఒకే అధ్యాయం ఉంది. 1వ అధ్యాయము 6వ వచనం. Here we find giving out of love. It says in verse 6. ఇక్కడ 6వ వచనంలో మనం ఏం చూస్తామంటే ప్రేమతో ఇవ్వడం గురించి మనం చూస్తున్నాం. వారు నీ ప్రేమను గూర్చి సంఘము ఎదుట సాక్ష్యం ఇచ్చిరి. So they were sending off some brothers for ministry, and it says that
You send them on their way in a manner worthy of God. ఇక్కడ ఆ వారిని పరిచర్య నిమిత్తము బయటికి వేరే ప్రదేశానికి పంపిస్తున్నారు. అక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే వారు దేవునికి తగినట్లుగా నీవు వారికి విశ్వాసికి తగినట్లుగా వారికి చేయము అని ఉంది. That is very important when we are sending somebody else. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం. మనం ఎవరినైనా బయటికి పంపిస్తున్నాం అనుకోండి, especially for the ministry or after the ministry. పరిచర్య కొరకు లేకపోతే పరిచర్య అయిన తర్వాత we have to send them worthy in a manner worthy of God. విశ్వాసికి తగినట్లుగా మనం వారిని పంపించాలి. We have to think what about their lunch, what about their dinner. మనం వారి గురించి ఆలోచించాలి. వారు మధ్యాహ్నం ఎలా భోంచేస్తారు, వారు సాయంత్రం ఎలా భోంచేస్తారు. These brothers are going home and they may reach home by 9 o'clock, 8 o'clock, then night, and they won't be able to cook. And we have to think, we have to plan, we have to give to them something which is worthy of God. ఈ సహోదరులు ఇంటికి వెళ్తున్నారు, వారు వెళ్ళేసరికి 8 అవుతుందో 9 అవుతుందో, అప్పుడు వారు భోజనం వండుకోవడానికి అవ్వదు అని చెప్పి మనం ఆలోచించి దేవునికి తగినట్లుగా వారిని సాగనంపాలి. These are some of the principles of giving. ఇది ఇవ్వటములో ఉన్న కొన్ని సూత్రములు. So whatever maybe you are giving food or giving a service or giving money, these are some of the principles which we need to remember. మీరు ఆహారం ఇవ్వటమే కానీ, ధనం ఇవ్వటమే కానీ, లేకపోతే మీరు పరిచర్య ఇవ్వటమే కానీ, ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Because we love them, we take care of their physical needs also. మనం వారిని ప్రేమిస్తున్నాము కనుక వారు బాహ్య అవసరాలను కూడా మనం చూస్తున్నాం. So that is how we give. ఆ విధంగా మనం ఇస్తాం. Then the next one we can read in 1 Corinthians chapter 16. తర్వాత విషయం మనం 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 16వ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం. There is one expression which Paul gives there, chapter 16. ఇక్కడ ఒక భావాన్ని పౌలు ఇస్తున్నారు. 1 Corinthians chapter 16 verse 2. రెండో వచనం, 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 16వ అధ్యాయం 2వ వచనం. నేను వచ్చినప్పుడు చందా పోగు చేయకుండా ప్రతి ఆదివారమున మీలో ప్రతివాడును తాను వర్ధిల్లను కొలది తన యొద్ద కొంత సొమ్ము నిలువ చేయవలెను. It says that first day of every week. ఇక్కడ రాయబడి ఉంది, మన తెలుగులో ప్రతి ఆదివారం అని ఉంది, ఇంగ్లీష్ లో అయితే ప్రతి వారములోను మొదటి దినమందు. It says there when you come together, put a collection, take a collection. అలా మీరు కూడి వచ్చినప్పుడు మీరు పోగు చేయండి. That is what the Bible teaches. That's the reason why on Sundays we keep a box and people put their money. అందుకే అది మనకి ఇవ్వబడిన ఒక ఆజ్ఞ కాదు, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ లాగా, అంటే ఒక సలహా లాగా. అందుకనే మన ప్రతి ఆదివారము అక్కడ ఒక బాక్స్ పెడతాం. Yeah, some of us pay every week, some of us pay once in a month. మనలో కొంతమంది ప్రతి వారం ఇస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది వారానికి ఒకసారి ఇస్తూ ఉంటారు. It doesn't matter how frequent you have to give, but then you have to give in a disciplined manner. అది మీరు ఎంత వారానికి ఇస్తున్నారా లేకపోతే నెలకి ఇస్తున్నారా అన్నది పాయింట్ కాదు, కానీ మీరు ఒక క్రమము కలిగి ఇస్తున్నారా అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. But sometimes we find that it's very rarely we find that suddenly you may have to 1 month, you may have to give so much of money as fees for your children's exam or something. And at that time you are unable to give. That is perfectly all right. కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక నెలలో మీకు చాలా ఖర్చులు వచ్చేసి ఆ నెలలోనే మీరు మీ పిల్లలకి ఫీజులు కట్టాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఇవ్వలేకపోతే పర్లేదు. Or you may have to give an advance for a new rented house and then you may not have money to give. That is all right. God understands that. మీరు నూతన గృహంలోనికి వెళ్తున్నారు, అప్పుడు ఆ ఇంట్లోనికి మీరు అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలి, అప్పుడు ఇవ్వడానికి మీ దగ్గర డబ్బులు లేవు, పర్లేదు, దేవుడు అర్థం చేసుకుంటారు. But as far as possible we have to give to the Lord regularly in a disciplined manner. We have to develop that habit. సాధ్యమైనంత వరకు మనం క్రమము తప్పకుండా
దేవునికి ఒక క్రమము చొప్పున ఇస్తూ ఉండాలి. It's very, very important that we remember that. దాన్ని మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడం చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం. But then when we do these things, we have to also remember one more thing in Matthew's Gospel, chapter 6. కానీ మనం ఇవి చేస్తున్నప్పుడు మనం ఇంకో విషయం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము. Matthew's Gospel, chapter 6. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము. We should not give so that we'll get honor from people. ఏదో మనుషుల దగ్గర నుంచి ఘనత వస్తుంది కదా అని మనం ఇవ్వకూడదు. That is what it says. You have to give it secretly. అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనం రహస్యముగా దాన్ని చెయ్యాలి అని. It says in verse 3, when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing. నీవు ధర్మం చేయనప్పుడు నీ కుడి చేయి చేయనిది నీ ఎడమ చేతికి తెలియకుండా చేయవలను అనుంది. Verse 4. 4వ వచనంలో అయితే, yeah, brother. అట్లయితే రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చును. Yeah, so that is very important. What we do, we have to do it secretly. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. మనం ఏమి చేసినా గానీ అది రహస్యముగా చేయాలి. They say that if you recently I heard somewhere saying that if you pay 50,000 rupees to this church, or 10,000 rupees or something, I don't know exactly the amount. You pay a particular amount, your name will be etched in a block, in a marble sheet, marble block, we kept in the, and your name will be etched. ఇటీవల నేను విన్నాను, మీరు కనుక ఒక 50,000 లేకపోతే 10,000 సంఖ్య నెంబర్ నాకు కరెక్ట్ గుర్తులేదు, కానీ అంత గనక ఇచ్చినట్లయితే మీ పేరుని ఆ శిలా ఫలకాల మీద, అంటే ఇప్పుడు మార్బుల్ శిలా ఫలకాల మీద మీ పేరు చెప్తారు. This is exactly opposite to what the Lord said. ఇది దేవుడు చెప్పిన దానికి చాలా వ్యతిరేకంగా ఉంది. You want to give some money to the church? సంఘమునికి మీరు ధనం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? Let no one know about it. ఎవరికి కూడా తెలియకుండా ఉండాలి. You want to help another person? Let no one know about it. మీరు వేరే వ్యక్తికి సహాయం చేయాలనుకుంటున్నారా? అది ఎవరికి తెలియకూడదు. Nobody should know about if you are helping a poor brother. Please help them through the elders. Through the elders, you can help them. ఒక కష్టంలో ఉన్న పేదరికంలో ఉన్న ఒక సహోదరుడికి మీరు సహాయం చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, పెద్దల ద్వారా మీరు సహాయం చేయొచ్చు. Or you can write the name of that particular person and put it in a cover and put it inside the box. లేదు, మీరు ఆ బ్రదర్ కి ఇవ్వాలి అనుకుంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక కవర్ లో పెట్టి ఆ కవర్ మీద సహోదరుడి పేరు రాసి మీరు కానుక పెట్లో వేసేయచ్చు. And you need not write from so and so. No need. ఇది ఫలానా వారి దగ్గర నుంచి వస్తుందని మీరేం రాయక్కర్లేదు. When you say from so and so, then the whole purpose is lost. మీరు గనక ఫలానా వాళ్ళు ఇస్తున్నారు అని మీరు రాసినట్లయితే మీరిచ్చే ఆ ఉద్దేశమే పోతుంది అసలు. So remember what we heard from the beginning. We had to give voluntarily. మొదటి నుంచి మనం విన్నది మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మనం and then we have to give yourself first. Then what is yours? ఇవ్వడానికంటే ముందుగా మిమ్మల్ని మీరు దేవునికి లోపరుచుకోవాలి, ఇచ్చుకోవాలి. తర్వాత మీరు ఏమి ఇవ్వాలి అది ఇవ్వాలి. Then we have to give out of love. తర్వాత మీరు ప్రేమతో ఇవ్వాలి. And then we have to give in a disciplined manner. మనం ఒక క్రమముగా ఇవ్వాలి. Then we have to give in secret. రహస్యంగా ఇవ్వాలి. Then we have to give. So sixthly, it says in Matthew chapter 5 verse 23. ఆరో విషయం ఏంటంటే మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 23లో ఉంది. Verse 23 it says. 23లో ఈ విధంగా ఉంది, కావున నీవు బలిపీఠమునొద్ద అర్పణమును అర్పించుచుండగా నీ మీద నీ సహోదరునికి విరోధమైనది కలదని అక్కడ నీకు జ్ఞాపకం వచ్చిన ఎడల అక్కడ బలిపీఠమును ఎదుటనే నీ అర్పణమును విడిచిపెట్టి మొదట వెళ్ళి నీ సహోదరునితో సమాధాన పడము, అటు తర్వాత వచ్చి నీ అర్పణ అర్పించుము. So it says that if you remember, or you remember that your brother or your sister has something against you, do not do the service. Leave it. నీ మీద నీ సహోదరుడికి విరోధమైనది కలదని
నీకు జ్ఞాపకం వచ్చిన ఎడల నీవు నీ అర్పణగా అర్పించొద్దు, అక్కడ విడిచిపెట్టాయి. It's very important that we settle that before we try to serve the Lord. దేవునికి మనం పరిచర్య చేయడానికి ముందుగా ఈ సహోదరునితో సమాధాన పడడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం. Without being reconciled with your brother or with your sister, with your wife or with your husband, there is no point in giving any money or sharing a word or singing or doing anything in the church of God or try to serve God. No. నీ సహోదరుడితోనో నీ సహోదరితోనో నీ భార్యతోనో నువ్వు సమాధాన పడకుండా ఇంకా దేవుని సంఘానికి వచ్చి నేను వాక్య పరిచర్య చేయడంలో కానీ లేకపోతే ఇంకా వేరే ఏ విధమైన సేవ చేయడంలో కొని అర్థం లేదు. So we have to do it secretly. మనం రహస్యంగా చేయాలి. And it should be only after reconciliation. అది సమాధాన పడిన తర్వాత మాత్రమే చేయాలి. If you are giving 1,000 rupees to the church, మీరు సంఘమునకు 1000 రూపాయలు ఇస్తున్నట్లయితే, with bitterness in your heart towards another brother, నీ హృదయంలో వేరే సహోదరుడి మీద నువ్వు ఆయాసం పెట్టుకొని ఇస్తున్నట్లయితే, it is as well you can flush out that 1,000 rupees in the toilet. అది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక టాయిలెట్ లో 1000 రూపాయలు మనం నీళ్లు కొట్టేసి పంపించేసినట్లుగా ఉంటుంది. Because you will not get any reward from God for that 1,000 rupees. ఎందుకంటే ఆ 1000 రూపాయలకి దేవుని దగ్గర నుంచి నీకు ఏ విధమైన బహుమానము రాదు. Make sure that reconciliation with all the brothers and sisters in the church or whoever you know, that is very, very important. That is how God looks. ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. సంఘములో ఉన్న సహోదరితోనో లేకపోతే నీకు తెలిసిన వాళ్ళతోనో మొదటగా సమాధాన పడడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. Otherwise you leave it and then go and settle that and give it. అలాగా గనక ఏమైనా విరోధమైన మీకు తెలిస్తే మీ అర్పణ అక్కడ విడిచిపెట్టండి, ముందెళ్ళి సమాధాన పడండి, తర్వాత వచ్చి అర్పణ అర్పించండి. Finally we can read in 2 Corinthians chapter 9. ఆఖరగా 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయంలో చదువుదాం. Chapter 9 9వ అధ్యాయము verse 7. 7వ వచనం. Brother, can you read please? Yes brother. సనుగు కొనకయు బలవంతముగా కాకియు ప్రతివాడును తన హృదయములో నిశ్చయించుకొనిన ప్రకారము ఇయ్యవలెను, దేవుడు ఉత్సాహముగా ఇచ్చువానిని ప్రేమించును. That's right. God loves an enthusiastic giver or a cheerful giver. దేవుడు ఉత్సాహంగా ఇచ్చిన వారిని ప్రేమిస్తాడు. In the Bible, in the English Bible, it says God loves a cheerful giver. ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఏముందంటే సంతోషముతో ఇచ్చేవారిని అని. So all that what I said, all the 6 points, finally it comes here. నేను ఇప్పుడు చెప్పిన 6 పాయింట్లు ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. This I thought is very, very important. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనదని నేను అనుకున్నాను. Sometimes you find that there is a lot of needs in your home. కొన్నిసార్లు నీ గృహంలో చాలా అవసరాలు ఉన్నాయని మీరు కనుకుంటారు. And you are thinking whether you can give this month this much of money. You are unable to give this much. ఈ నెల నేను ఇంత డబ్బు ఇవ్వాలి అని నువ్వు అనుకుంటావు కానీ నువ్వు ఆ నెల ఇవ్వలేకపోవచ్చు. Then you discuss with your wife or you yourself take a decision. I can't give this much. I can give only less. And then you put accordingly. That's all. But it should be cheerfully you have to do. తర్వాత మీ భార్యతో మీరు సంప్రదించండి, లేకపోతే మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకోండి. ఇంత ఇవ్వాలనుకున్నాను, ఇంత ఇవ్వలేదు కానీ ఇంత ఇస్తాను అని సంతోషంగా ఇవ్వండి. We have to give it cheerfully. అది మీరు సంతోషంతో ఉత్సాహంతో ఇవ్వాలి. So if you are not giving it enthusiastically, if you are not giving it cheerfully, then as well no need to give anything to the Lord. మీరు ఉత్సాహంగా ఇవ్వలేకపోతే మీరు దేవునికి ఇవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. So to recapitulate all what 7 points which we heard, మనం ఇప్పుడు విన్న 7 పాయింట్లు మరలా చూసుకుంటే, the first one is voluntarily giving. మొదటిగా స్వచ్ఛందంగా ఇవ్వాలి. Secondly, yourself, you have to give yourself first to the Lord. రెండోదిగా మొదటగా ముందు మీరు దేవునికి ఇవ్వాలి, అర్పించుకోవాలి. Then we have to give out of love. తర్వాత ప్రేమతో ఇవ్వాలి. Then we have to give some type of a discipline. తర్వాత ఒక క్రమముతో ఇవ్వాలి.
then we have to give secretly తర్వాత రహస్యముగా ఇవ్వాలి. and make sure that you are reconciled with others. తర్వాత ఇతరులతో సమాధాన పడడంలో మీరు ఖచ్చితంగా సమాధానం కలిగి ఉండాలి. Before giving any money to anybody. మీరు ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వడానికి ముందుగా. And finally, do it cheerfully. మీరు అందరికి ఇవ్వడానికి ముందుగా సమాధాన పడి ఇవ్వాలి, ఆఖరిగా ఉత్సాహంతో ఇవ్వాలి. But then a person may say that, oh brother, I can do all these things. కానీ ఎవరైనా అనొచ్చు, సహోదరు ఇవన్నీ నేను చేయగలను అని. But I don't want to be a disciple, or I am not born again or something. ఇవన్నీ నేను ఇవ్వగలను కానీ నేను తిరిగి జన్మించాలనుకోవట్లేదు, నేను యేసుప్రభు శిష్యుడిగా ఉండాలనుకోవట్లేదు. That means you are trying to put the new wine in the old wine skins and it will be lost one day or the other. అది ఎలా ఉంటుందంటే ఈ యొక్క కొత్త ద్రాక్షరసం తీసుకెళ్లి పాత తిత్తుల్లో వేసినట్టు ఉంటుంది. ఈ రోజు కాకపోతే తర్వాత ఎప్పుడో అది మొత్తం తిత్తులు పిగిలిపోతాయి, మొత్తం పోతుంది. This is the teaching of Christ in the New Testament about giving. ఇవ్వడం గురించి ఈ నూతన నిబంధనలో యేసు ప్రభు బోధించింది ఇదే. Yeah. So may the Lord help us to always have the attitude of Christ regarding giving to the Lord. Let us also have that same attitude. May the Lord help us. ఇవ్వడం విషయంలో యేసు ప్రభువుకున్న వైఖరి మనము కూడా కలిగి ఉందాం. దేవుడు మనకు సహాయం చేయను కాక. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందామా. Father, we thank you. Father, we praise you, Lord, for this time. ప్రభువా, మీరు మాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. We glorify your name, Lord. నీ నామమును మేము మహిమపరుస్తున్నాం ప్రభువా. Help us, Lord, whenever we want to serve you, whenever we want to give anything, help us, Lord, to remember these things. ప్రభువా, మీకు సేవ చేయాలనుకున్నప్పుడు, మీకు ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఈ విషయములన్నీ మీకు జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి. Thank you, Father. వందనాలు తండ్రి. In the name of Jesus alone we pray. యేసు నామములో ప్రార్థన చేయుచున్నాము తండ్రి. Amen.